الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, silakan Mak Jan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Silakan siapa selepas ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باكٍ أعوذ بالله ولعلك باكٍ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum yang baru masuk. Silakan sambung ayat 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Ada siapa lagi yang nak baca ke? 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Kalau tak ada, kita mulakan sedang. Ada yang nak baca, silakan. Assalamualaikum yang baru masuk. Sementara kita tunggu Ustazah, dia buat sikit hari ni mungkin 5.30 sampai masuk. Jadi kita dah baca 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Ada yang nak baca lagi tak? Ni sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sekarang nak baca surah Al-Kahfi ke? Surah 10 ayat awal. Silakan. Okay, sekejap Ya, boleh. Lepas ini standby lah 10 ayat akhir, siapa yang nak baca selepas ini. Saya baca Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله Assalamualaikum. العظيم. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Salam. Ada perlu bacaan perlu dibetul tadi Kak Kamsiah. Nanti bolehlah PM saya. Banyak Saya pula okey. Ustazah. Saya Banyak faham. salah Ustazah sebutan makhraj huruf. Semoga ada kebaikan insya-Allah. Dah berapa kali baca? Amin, amin. Baru 2 kali. Okeylah. Yang akhir tu, surah ayat akhir tak sempat. Okey. Silakan Kak Amira. Kita mula Ustazah. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia pada menur iman dalam kuliah asar ini. Sambungan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Hari ini special khas sempena Maulid Rasul 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya sayangi sahabat takbiran juga menurut iman yang dipimpin oleh Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, petang yang sangat barakah, yang sangat kita raikan hari ini. Marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita rindui. Ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah lahirkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal. Faliat. Silakan. Apa Kak? Ulang semula balik semula. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Amira. Faliat tafadhal mashkura Ustazah. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Moga-moga ada kebaikan yang besar walaupun dia ada sedikit macam kurang kelancaran tu, saya tak pasti dah pasal apa. Dia lama tak masuk kelas saya ni, masya-Allah, tabarakallah. Ibu-ibu kakak dan hati Allah sekalian, untuk permulaan bagi edisi khas bagi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memulakan sebelum kita menambah amalan bagi lafaz selawat di bulan Rabiul Awal 1445 Hijrah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan berselawat beramai-ramai bagi selawat Jibril sahaja, ikut
saya punya rentak lah. Saya tak tahu lah ibu-ibu pernah dengar tak rentak saya ke tidak kan. Tapi saya ikut suka saya saja. Tapi moga-moga selawat ini akan tetap dipandang dan diberikan semua keseluruhan adalah kebaikan yang besar dan moga-moga Allah memandang usaha kecil kita ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu boleh buka suara sama-sama bagi kita bergema untuk keluarga besar Gema Nur Iman ini insya-Allah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebelum saya meneruskan, suara saya okey tak? Alhamdulillah. Clear semua ya? InsyaAllah Sebab saya berada di luar rumah ni. Sebab dalam rumah majlis tengah mengemas rumah, jadi dia orang keluar masuk. Nanti saya mengganggu dia orang pula kan. Jadi saya di luar ni, saya takut boleh jadi suara saya tidak jelas. Jadi kalau sesiapa yang tidak jelas, insya-Allah ada rakaman satu kan dekat YouTube Gema Nur Iman. Seperti biasa ada juga rakaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di FB live saya, FB official saya Ustazah Nur bintu Kasmuri insya-Allah. Moga-moga luas kebaikan, moga-moga ada kebaikan yang berkah pada 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah ini. Moga Allah pandang, Allah melihat di merata seluruh Malaysia ini. Boleh jadi juga ada di Brunei Darussalam, juga di luar negara, dimanapun kita berada. Hari ini saya berada di Kuala Lumpur. Sebenarnya Putrajaya, saya dekat Putrajaya hari ini. Nanti insyaAllah ada rezeki. Saya tak nampak Kak Ajar Nurini lah. Dengan Kak Ajar Rusniati. Kalau ada insyaAllah doalah. Saya macam nak ziarah mereka kat ni. InsyaAllah. Kak Amira kalau nak ziarah sama, turun lah. Turun Putrajaya. Nanti saya ambil. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allah Doakan. Apa Kak Amira? Ustazah hari ni janji nak pakai baju putih tudung hijau kan?
Tapi sebab hari ni baju putih saya dah pakai seharian. Jadi saya tukar warna hijau semua. Okey lah kan? Boleh lah kan? Sama lah. Saya pakai tudung hijau tapi tak pernah hijau. Jadi saya tukar baju saya jadi warna hijau. Kalau satu kali tak Boleh tak ada masalah Kalau ibu-ibu yang kat rumah nak tukar jadi warna hijau semua sempat lagi, tutup je kamera. Saya tak boleh tukar lah. Tapi comel lah. Kat Zarina Sultan tu saya nampak. Dia pakai baju putih tudung hijau. Moga Allah pandang sedikit usaha kecil kita ini. Kerana Allah SWT telah mengurniakan kepada Nabi SAW satu kesukaan. Dan apabila kita suka kepada kesukaan Nabi, kita cinta kepada apa yang Nabi cintakan, kita sungguh-sungguh beramal dengan apa yang Rasulullah amalkan, kita sedang akan bersama dengan Rasulullah SAW kelak di hari akhirat. InsyaAllah. Walaupun boleh jadi hanya sebagai satu perkara nampak kecil. Pakai baju warna hijau, pakai baju warna putih, tudung warna hijau. Kalau kita niatkan segalanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Nabi SAW, ia pasti akan tercatat dengan catatan amal yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Kak Amira kita sambung mandi sunat ni, kita patah balik tadi, kita belum baca selawat tadi kan? Kita tadi berselawat aja. Kita belum baca selawat tu. InsyaAllah kita akan baca beberapa kali. InsyaAllah sekurang-kurangnya 11 kali insyaAllah. Mari untuk menambah amalan kita. Selawat khusus bagi bulan Rabiul Awal 1445 Hijrah ini. Ya Allah, di petang hari ini menuju kepada malam Jumaat ini, Ya Allah, kami hanya berusaha untuk mengingati Rasulmu, kekasihmu, hamba-Mu dan juga utusan-Mu, bahawa kami adalah antara yang dipilih oleh-Mu untuk hari ini mengulang-ulang selawat yang padanya ada banyak pengharapan kepada-Mu, apatah lagi untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk juga keselamatan dan segala perkara kebaikan untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan padanya lah ada penjagaan. Pasti penjagaan itu akan sampai pada kami apabila kami beramal bersama dalam kehidupan harian kami ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum itu kita memulakan dengan sedikit niat sebelum pengajian. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah al-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين. اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها
بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت الذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت بالذكر يا قوي يا متين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya kirim bismillah. Kita akan menyambung bab hari ini mandi sunat insyaallah. Mandi sunat Jumaat. Hari ni mandi surat Jumaat bukan minggu lepas dah. Cendah ni. Mandi pada hari Jumaat. Betul lah. Kalau Semua ada- sokong Kak kalau Amira dekat punya kitab paparan ni. Mana Kak Azrina? Sudah berlayar? Kak Azri. Dia biasalah dia ada urusan dia. Sambutan Maulid Rasul rasanya. Ikut Masya suami dia. Allah. InsyaAllah. Oh, Masya Allah. Moga-moga diberikan kemudahan. Kak di Gemendor Iman. Amin. Bila sambutan Maulid Rasul? Hari Sabtu insyaAllah. Hari Sabtu. Di mana? Nantikan. Nantikan Di sini lah. Ada live di YouTube ke? InsyaAllah. Live YouTube tak pasti. Tapi adalah nanti rakaman untuk YouTube. Sekali-sekala buat live sekali lah YouTube. Upgrade untuk Maulidun Nabi SAW ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ikutlah apa yang diberitahu oleh admin kita pada petang ni. Dia kata mandi sunat. Mandi sunat iaitu hari ini kita akan menyambung kalau dalam kitab muka surat berapa Kak Amira? Bismillah. 97. 97. Ya betul tak ni? Bukan 100. Mandi pada hari Jumaat. Yelah kat 97? kitab ni 9.
Betul tak bunda? Ke saya yang salah? Cuba cek. Bunda yang mana tu Tapi tanya kalau- tu. Cuba sebut bonda ramai. Bonda Bonda-bonda. ni di tempat lain. Betul. Dia tak ada di tempat lain. 97. Rumah anak lain. Okey. Ada yang kata betul 97. 97 97 nombor 1. Mandi Okey. pada hari Jumaat. Allah. Alhamdulillah. Betul lah tu. Tidak disangkal lagi lah tu. Alhamdulillah. Moga-moga ada kebaikan. Lagi-lagi malam ni kita nak masuk hari Jumaat. Kemudian Allah kurniakan kita hari ini untuk menyambung bab berkaitan dengan mandi sunat kan ni. Mandi sunat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hari ini khusus kita akan menyambung dalam bab mandi sunat Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebentar saya punya muka surat lain rasanya ni. Lain kitab kan sama. Betul kitab sama tapi cetakan dia lain Kak. Subhanallah. Oh, yelah. Dia selepas tayamum ah. Tayamum belum kan? Saya tak jumpa Sebelum tayamum mandi sunat Jumaat ni. Mandi sunat kan? Selepas mandi sunat Jumaat ni baru tayamum Ustazah. Baik. Okey, baik. Dah jumpa dah alhamdulillah. Dekat bawah sekali rupanya. Masya-Allah. Sebab dekat dalam skrin tu dia macam tajuk baru. Tapi rupanya dia dalam tajuk besar iaitu tajuk mandi yang disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam pada seluruh sahabat-sahabat keluarga besar Gemenur Iman. Ahlan wa sahlan juga sahabat-sahabat yang singgah di FB Live saya. Moga-moga seluruhnya dalam kebaikan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak benar-benar memahami dan menyintai, juga menelusuri dan menghayati seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja dalam perkara sunnah bukan perkara sunat je, tetapi segala sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk mandi sunat. Mandi sunat ni salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mandi sunat, bukannya mandi sunnah. Kena betulkan tu. Tetapi kalau cerita tentang sunnah Nabi, dia merangkumi dari perkara-perkara apa? Perkara-perkara kewajipan, perkara-perkara sunnah, perkara sunat, juga perkara-perkara yang harus, juga perkara yang makruh untuk ditinggalkan, dan juga perkara-perkara yang haram. Bukan sahaja ditinggalkan, malahan berusaha untuk tidak mendekatinya. Itu cerita sunnah Nabi. Dan bertepatanlah dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila cerita tentang bab yang kedua berkaitan dengan tajuk mandi ini, ada pula tajuk mandi yang disunatkan. Dan mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Kalau tak mandi pun kalian boleh solat. Macam pagi-pagi kalau bangun pukul 4 pagi, saya tahu sebahagiannya mesti mandi. Tapi ada sebahagiannya tak mandi. Saya kadang-kadang mandi, kadang-kadang tak mandi kalau pagi sebab sejuk. Alasannya sejuk. Boleh tak? Boleh. Boleh sembahyang tak? Siapa ketawakan aku ni? Tak keluar nama pula lagi ni. Ketawakan aku tapi tak keluar nama. Kak Amira Betul lah. Kenapa tak keluar nama Mana dia? Saya tak ketawa lah Ustazah. Tak ada orang ketawa. Dia gelak-gelak tapi tak ada keluar nama lagi ni. Ajaib ni. Oh, pakai emoji. Try Kak Amira. Nama rahsia. Boleh rahsia. Oh, boleh rahsia sekarang kan? Okey lah. Boleh. Tak keluar nama Kak Amira. Selalu keluar. Ya ke? Ada je nama dekat sini saya tengok. Ni Tuan Saya rasa Mahani. saya punya laptop ni. Mawar. Saya punya line tak berapa kuat rasanya. Jadi tak keluar nama. Selamatlah kau orang. Ketawakanlah tak apa. Kita ketawa beramai-ramai. Sama ketawa kau Ustaz Nulia ke? Tak apa. Okey je. Ustaz okey je. Tak ada masalah. Nak cerita perkara-perkara ni tentang tengok semua cakap lah tak ada nama. Bukan aku seorang lah maksudnya. Okeylah. Kita lupakan itu. Kita kembali kepada perkara yang lebih utama ni. Bila cerita tentang perkara yang disunatkan ini,
dia kena dipasakkan di dalam kepala kita. Bahawa apa yang kita lakukan itu mesti ada dia punya bukti dan dalil. Allahumma salli ala Muhammad. Pandai Kak Suaya. Ya, tak ada nama selamat. Yelah. Allah SWT nampaknya macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Cerita tentang mandi sunat ni Bu. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpanya kita boleh solat. Kalau tak mandi pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita membersihkan kita punya tubuh badan dan diri kita. Dan akhirnya dia akan menjadi satu perkara yang tidak membawa kepada dosa kalau tidak dilakukan. Tetapi dalam kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ni, ibu kakak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, seluruh yang akan mengulang siaran majlis ilmu pada petang ini, syariat menghukumkan kategori bagi ibadah ini adalah sunat kerana mengambil kita banyak perkara sebagaimana yang akan dijelaskan. Apakah perkara yang dititik beratkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW ini? Dia ada perkaitannya tentang beberapa jenis mandi sunat bagi yang telah kita lalui sepanjang kehidupan kita ini, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan antara mandi yang disyariatkan di dalam kitab Fiqhul Manhaji ini, yang pertama adalah mandi sunat Jumaat. Okey. Soalan saya kepada Bonda Nur. Bonda apa? Bonda Nur Akiah. Sebab dia pakai tudung hijau macam saya. Dia pakai tudung hijau macam saya betul-betul. Emerald green. Walaupun tak berapa nampak emerald, pergi tengok dekat saya punya FB nampak emerald. InsyaAllah. Kat sini laptop ni saya tak tahulah. Kena tambah cahaya dah. Ni tambah suara. Dah cukup cahaya dah ni. Dah ada Nur dah tu. Okay, Bonda Nur. Nama kita sama Bonda. Sebab dia orang panggil Bonda, saya panggil jugalah. Bonda Nur kalau hari Jumaat, sembahyangnya pukul berapa? Mandinya. Sembahyangnya pula salah. Mandinya lepas saya mandi, tak mandi awal. Awal tu basuh bersih diri tu semayang, lepas tu mandi pagi kemudian lah. Sebelum Jumaat lah maknanya. Sebelum Jumaat? Taklah, maknanya saya selalunya kadang tak mandi awal. Tak mandi lepas awal, subuh lah, lepas subuh lah baru lah. mandi. Lepas subuh. Selepas subuh baru mandi? Ya. Minggu lepas macam saya dah cerita lah kat sini lah benda ni. Dah cerita dah ustazah ni. Dah habis dekat Mira ada orang tanya, ada yang jemaah tanya, dia kata dia mandi pukul 4 lebih tu macam mana? Lepas tu ustazah kata, yang tu mandi tapi dia kena mandi semula lah untuk niat. Sebab mandi yang awal tu tak kira mandi Jumaat. Dia lepas tidak dikira sunnah Jumaat. Nanti kalau nak sunat, maknanya dia kena mandi semula sebelum waktu masuk zuhur tu dia baru dapat dia punya pahala. Selesai dah kelas kita hari ni Bunda Nur. Kita tawakufkan kelas kita, dah siap dah. Dah silap kot. Sebab itu saya maaf ustazah. Sebab minggu ni ada di rumah anak yang lain. Jadi kitab tu ada di rumah anak yang lain. Jadi tapi muskilah. Tapi bila Bunda Nur boleh jawab, bermaksud saya dah terangkan dah benda ni. Sebab saya rasa dah selesai dah benda ni. Tapi tak mengapa. Dah selesai dah. Tapi tak mengapa. Kita buat revision sikit. Mungkin ada yang baru masuk kot. Kalau ada yang baru masuk, boleh jadi. revise balik lah. Dia menjadi murajaah. Dia menjadi pengulangan. Kenapa soalan tadi tu boleh dijawab dengan penuh tepat jawapannya Kak Amira. Bunda Nur tu dia lupa Kak Amira ni. Alhamdulillah. Itulah bunda saya. Yalah. Alhamdulillah yang mana, lupa ke? Alhamdulillah Bunda Nur. Salah ni. Tu betul kakak aku seorang ni. Okey. Mandi sunat lepas masuk waktu subuh. Tu dekat Happy pun semua dah jawab dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Oleh kerana benda ni adalah sebagai satu murajaah. So kita nak masuk hari Jumaat. So malam Jumaat ni kalau kita nak mandi, lepas ni boleh juga diniatkan untuk mandi sunat. Tetapi bukan yang disebutkan sebagai syariat kalau hendak pergi solat Jumaat. Itu saja. Jadi sesiapa yang kita pun tak solat Jumaat, tetapi kita akan bersolat zuhur. Jadi waktu mereka yang pergi solat Jumaat itu, bila mereka mandi untuk solat Jumaat, kita juga disunahkan. Sama ada kita ni orang perempuan ke,
budak kecil ke, semua sesiapa saja walaupun tidak pergi solat Jumaat, mereka disunatkan untuk mandi sunat Jumaat. Okay, next Kak Amira. Kita masuk mandi yang kedua, mandi pada 2 hari raya. Cerita mandi 2 hari raya ini soalan saya juga. Ini kalau boleh jawab bermakna memang buku ni memang ibu-ibu kakak memang dah baca lah. Tapi kalau tak boleh jawab, kena jawab jugalah. Subhanallah. Nak tanya siapa? Bunda Nur lagi. Sebab admin yang lain tak buka kamera. Ke aku tak nampak lah. Line aku tak clear sangat lah gini aku rasa. Siapa-siapa lah yang nak jawab ni? Kak Amira nak jawab lah. Bersedia Kak Amira? Soalannya. Bagi jemaah. Kalau lah. Bagi jemaah jawab. Habis tu akak bukan jemaah. Saya admin. Oh, hari ni dia mengaku admin. Ketua admin lah, betul lah. Okay, macam ni. Bila cerita tentang mandi sunat hari raya, kalau orang kita ni nak mandi bagi sunat Jumaat, dia bermula selepas masuknya waktu subuh. Bagi mandi sunat hari raya, bila waktu bermula? Waktu maghrib. Maghrib bila? Maghrib hari Malam. raya. Pertengahan Pertengahan. malam hari raya. Kak Rohaida pertengahan malam hari raya, dia dah masuk kelaku Kak Rohaida tu. Kak Putri tu dia cakap dia maghrib. Kenapa maghrib Kak Putri? Lepas maghrib dah masuk waktu hari raya. Hari raya. Hari pertama ni. Hari raya. Itu selama ni mandi sunat hari raya masuk maghrib. Dah selepas ni. Sebelum pergi sunat hari raya. Sembahyang sunat hari raya. Sebelum mandi sebelum sunat hari raya. Betul juga. Tu tak salah. Saya tanya soalan dia permulaan. Jawapannya dah dijawab oleh Kak Rohaida dengan beberapa sahabat Gemenur Iman ni. Jawapannya adalah yang kita akan sebutkan selepas ini, dia disunatkan mandi pada 2 hari raya ini, sehari raya puasa dengan hari raya korban, dia meliputi sama ada mereka yang solat ataupun tak solat. Jadi lelaki perempuan semua disunatkan untuk mandi sunat hari raya ini kerana hari raya adalah hari untuk berhias. Maka disunatkan mandi kerananya walaupun kita tak sembahyang, walaupun kita tak solat. Wahai ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalilnya apa? Masanya sekejap lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitabnya. Imam Malik ada satu kitab yang namanya Al-Muwatta. Kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta. Dalam Al-Muwatta ini ada 6,000 hadis sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam. Di mana Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari raya fitrah sebelum beliau pergi ke tempat sembahyang. Betul lah tadi tu? Tak salah. Sebelum nak pergi solat hari raya, mandi dulu. Itu biasa juga kan kita buat kan? Biasa tak? Biasa kan? Kebiasaannya begitulah. Subhanallah. Biasa. Kebiasaannya. Dikiaskan hari raya korban dengan hari raya puasa ataupun hari raya fitrah itu dari segi hukum sunnahnya. Maksudnya sunat mandi. Kedua-dua hari raya. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu ila al-musalla. Bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar akan mandi pada hari raya Aidilfitri sebelum pergi solat hari raya. Sebelum pergi solat hari raya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Begitu juga dengan hari raya Aidil Adha. Atas sikit Kak Amira. Hal ini berdasarkan daripada satu hadis dhaif. Dhaif ni boleh diguna pakai sebagai amalan. Amalan sunnah boleh diguna pakai sebagai dalil. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa radu'an katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Hadis ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Walau bagaimanapun
Hadis ini diperkukuhkan lagi dengan perbuatan para sahabat dan dengan kias di atas. Sahabat buat apabila melihat Nabi buat. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dituntut. Dituntut apabila para sahabat ramai-ramai melakukan ibadah ini. Okay? Jadi ibu-ibu, akak yang dirahmati oleh sekalian, selepas ini, nak hari raya ni, raya haji baru lepas. Nak raya puasa macam lambat lagi Tapi ni dah bulan Rabiul Awal dah. Pejam celik nanti dah Rabiul Tsani. Tahu Rabiul Tsani kan? Pernah dengar Rabiul Tsani? Tak pernah. Rabiul Tsani tu maksudnya nama lain bagi Rabiul Akhir. Rabiul kedua. Rabiul yang kedua. Boleh. Kalau Rabiul Awal dipanggil Rabiul Anwar. Biasa kita panggil Rabiul Akhir. Tapi boleh istilah lain Rabiul Tsani. Boleh. Okay. Jadi, tu ada. Kak Amrina dah naikkan. Waktu mandi sunat hari raya ini bermula pada separuh malam hari raya tersebut. Kenapa dia separuh malam? Tidak ada penerangan dalam mana? Dalam kitab ni. Tapi saya berikan sedikit percambahan. Kenapa di pertengahan malam? Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan daripada Nabi SAW dalam dalil yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji ini, bahawa antara beberapa malam yang dimakbulkan oleh Allah untuk kita memohon sesuatu dan menginginkan hajat kita dimakbulkan adalah pada malam hari raya. Jadi kalau nak hajat kita dimakbulkan pada malam hari raya, jangan banyak tidur. Tapi bukan tak banyak tidur tu kita masak. Berubahlah, jangan masak dah tahun ni malam raya. Bukan tak boleh masak, tapi jangan masak sampai kita tidak melakukan perkara yang lebih utama, iaitu berdoa kepada Allah dan berzikir dan mengingati Allah dan menghidupkan malam hari raya. Dan menghidupkan malam hari raya itu dia perlukan kesegaran mata, diri dan jasad. Jadi perkara paling utama sebab itu sunnah untuk memulakan mandi sunat hari raya itu pada separuh malam hari raya. Boleh? Boleh dapat perkara tu? Jadi kalaulah pada malam hari tidur, sebab itu disunatkan pada malam hari raya, sebahagian ulama menyatakan boleh tidur awal. Tapi jarang orang malam hari raya tidur awal. Dia makin tidur lambat. Main merecun lah, berbual lah, berborak lah, makan lah, apa semua dia buat. Lepas tu pukul 2, pukul 1 baru tidur. Lepas tu besok pagi, telajak subuh. Telajak subuh. Sebab dah tak sahur. Masak rendang. Tahun ni jangan masak rendang malam dah. Kecuali masak rendang tu boleh berselawat, boleh istighfar, boleh baca doa. Tapi kalau 5-6 orang masak rendang, tak jumpa doanya. Cerita lain yang banyak daripada doa. Jadi malam hari raya ini adalah antara 5 malam yang dimakbulkan doa oleh Allah. Itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka tahun ini ibu-ibu kakak yang rahmati Allah sekalian, saya kongsilah seingat saya lah malam raya dulu masa mak saya sihat, mak saya yang masak, arwah ayah saya masih ada. Kita orang jarang masak malam raya. Aku pun tak pernah merasa suasana masak malam raya. Dia masak mesti petang raya, petang akhir Ramadan tu. Lagi satu orang Jawa, saya orang Jawa Johor, Jawa Batu Pahat. Sebelum nak habis Ramadan tu, orang Jawa ni suka kongsi rezeki. Tapi sekarang ni bukan orang Jawa je. Segala bangsa suka buat macam itu. Maksudnya semua orang lah. Melayu ke, tak Melayu ke. Tiba-tiba tu ada orang Jawa cakap dia munjung. Aku nak sebut takut tak faham. Bukan munjung. Kalau ngunjung tu dia datang. Tapi ada orang panggil dia ngunjung. Ini orang Johor semua ni yang cakap ni dengan orang Selangor. Orang Jawa juga ni yang bagi komen ni.
Orang Perak panggil apa? Macam tak kena layan orang Perak sebab saya orang Johor cakap orang Johor je. Orang Perak panggil apa? Panggil apa? Tak tahulah. Kalau bagi makan-makan sebelum hari raya tu. Tak ada. Bagi makan bila? Mengerau. Apa dia? Mengerau. Astaghfirullahaladzim. Apa benda tu? Pertama kali aku dengar. Kira tak Nama dah keluar. Yang kita tahu dia nama dah keluar. tak tahulah. Ustazah, Ya Kak Ustazah. Rohaya. Ustazah ni. saya kan kahwin dengan orang Perak kan, tapi saya memang kat sana tak macam kita Johor ni Ustazah. Beza Ustazah. Ini sambutan. Akak jangan cakap kuat-kuat kat sini ramai orang Perak. Kan kau kena remove dia daripada sebab grup saya ni kan. suami saya. Oh suami orang Perak ke? Nama dah Ya keluar. betul. Memang Orang saya kat sana Jawa macam Ustazah, tak seronok. Saya Jangan- sana tak sama dengan kita janganlah Johor. cakap Tak terus seronok. terang sangat tak Tengok juga. seronok. Tengok tempat juga. Ustazah. Tengok Kak Amira dah mendata suara dia. Dia dah mendata tu dia tak payah nak terkejut sangat kat orang Wati, kat kakak semua ni. Dekat Oh, ada, Perak ada. kan juga Ada orang Perak melawan, orang Perak merawan. Kami Dia kat Betul Ustazah, kenyataan Ustazah. Saya, Kak Rohaya. anak saya yang tua kan dah 38 Kak tahun. Rohaya, okey. Saya kena stopkan Kak Rohaya. Sebelum saya juga akan kena boykot dengan dia orang ni sebab kita orang Johor ni Kak Rohaya. Tenang-tenang aja Kak Rohaya. Okey, Kak Rohaya. Dia seronok ke tak seronok itu kita yang berusaha untuk merasakan nikmat hari raya tu. Tetapi itulah pandangan setiap orang. Tapi kita raikanlah bagaimana setiap negeri tu ada dia punya budaya dan dia punya cara untuk meraihkan hari raya. Tapi kalau orang Johor, sorry lah saya orang Johor kan, minta maaf Kalau orang Johor, dia memang kalau sebelum hari raya, kalau dulu zaman-zaman dulu, dia tak pernah tahu dia kongsi rezeki tu, maksudnya minggu pertama raya, minggu kedua raya, minggu ketiga raya, tak. Sepanjang saya hidup, mak bapak saya kalau dia nak bagi makan sebelum raya, mesti sehari sebelum hari raya. Kalau besok tak jadi raya, 2 hari sebelum hari raya. Kena puasa balik, dah masak kena puasa balik lepas tu. Ingatkan besok nak raya dah, tiba-tiba tak jadi raya. Pernah tak berlaku begitu kat Malaysia? Pernah kan? Ke Kak Amni dah tak pernah jumpa? Tenang. Kan? Pernah Kita dah baru ni. masak, kita dah masak sekali pengumuman. Raya lusa. Gitu lah contoh tu kan. Jadi kita dah siap masak, malam raya tu saya melihat satu suasana. Walaupun aku sebenarnya tak bangun sangat pun dulu masa kecil. Tak ada pun masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, tak ada pun bangun sangat malam. Kecuali ketika dah hampir usia hampir ke 20 tahun, 18, 19 tu lah. Jadi kat situ sudah dipelajari, diberi pelajaran di sekolah untuk menghidupkan sebahagian daripada malam. Itu pun tak tiap-tiap hari raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kat situlah satu kebaikan apabila untuk menghidupkan malam, maka itulah. Sebab itu orang lain cara Kak Rohaya. Tapi kalau tempat saya memang bukan seminggu sebelum raya. Dia memang sehari sebelum raya. Baru ada suasana raya kata keluarga saya lah. Itu pandangan keluarga saya. Pandangan keluarga lain kan berlainan. Mereka ada pendapat mereka. Dan semua diraikan insya-Allah. Tapi Kak Rohaya tadi saya on behalf Kak Rohaya minta maaf kepada orang Perak. Walaupun suami dia orang Perak. Minta maaf kerana dia terlepas bagi pendapat tadi tu. Dia excited nak cerita hari raya. Raya lambat lagi Kak Rohaya. Minta maaf Kak Rohaya. Ustazah Sabar semua saya kahwin orang Melaka, Ustazah meriah dekat Melaka, Ustazah. Dekat Melaka memang meriah. Saya orang Kedah tak meriah. Saya balik kampung ini mak betul. mertua saya meriah. Cakap orang Kedah tak meriah. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh cakap gitu. Walaupun meriah ke tak meriah, kita syukurlah boleh beraya lagi. Alhamdulillah. Ini bukan nak cerita pasal hari raya. Melaka meriah. Saya suka raya kat Amira. Melaka. Macam mana kau nak tenangkan dia orang ni semua ni? Kak Amira. Tengok aku panggil Kak Amira, dia berbual dengan orang lain tu. Tengok aku panggil dia tak dengar. Kak Amira dengar tak saya panggil? Ustazah, kalau saya mana sama je. Raya. Kak Amira, aku panggil kau banyak kali Kak Amira. 6 bulan lagi nak raya 6 bulan lagi. Okey, tahun ni Sabar. Bawa tenang, terawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar. Tahun ni
semua nak raya, sama ada seronok ke tak seronok, malam raya sila hidupkan dan berdoa kepada Allah, memohon keampunan, memohon kesejahteraan dan memohon segala hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan cara untuk menghidupkan malam adalah dengan keadaan diri kita ini dalam keadaan sihat walafiat dan cergas. Dan antara kecergasan itu adalah mandi sunat hari raya di separuh malam hari raya tersebut. Habis tu besok pagi kalau dah tertidur, nak mandi lagi ke Ustazah? Kau orang belum tanya, aku tolong jawab. Kau nak mandi pun boleh, kau tak nak mandi pun suka hati. Tapi kalau dah tertidur tu, kalau mandi lagi sekali, boleh niat lagi sekali? Boleh. Berapa banyak kali pun boleh niat, selagi mana hari raya pertama itu tak selesai lagi solatnya. Dia berakhir pada solat hari raya itu. Sebab ada paling lewat pun solat hari raya adalah lebih kurang pukul 10 pagi begitulah. Paling lewat. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, sunnah yang paling utama pada hari raya adalah mandi sunat pada separuh malam hari raya untuk menghidupkan malam hari raya. Kerana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, malam hari raya itu adalah malam mustajab doa. Tahun ni kalau nak masak rendang, masak sebelum hari raya. Ataupun masak dah lepas solat hari raya. Ataupun nanti order je lah. Lagi senang. Contoh macam itulah kan. Maksudnya kita berubah kerana ingin mengamalkan sunnah. Tetapi boleh je kalau nak masak, jangan pastikan jangan dia menjadi perkara keutamaan yang melalaikan kita. Wa'na'udzubillah min dzalik. Ini masanya untuk berubah. Bukan hanya untuk keseronokan, bukan hanya untuk kenikmatan yang sementara itu, tetapi mencari bekalan akhirat. Sebab itu disyariatkan mandi sunat hari raya. Dan waktunya, permulaannya adalah separuh malam hari raya tersebut. Sama ada hari raya puasa ataupun hari raya korban, hari raya haji. Kami masa hari raya haji yang lepas, kami mandi seawal tu lah, di pertengahan malam tu lah, sebab nak bersedia untuk pergi sebelum tu untuk selepas wukuf, kemudian bersedia mabit di Musdalifah untuk kembali. Saya tak tidur dengan jamaah saya, kami balik ke hotel. Jadi dalam pukul 2-3 pagi tu sampai hotel, mandi siap-siap, bersedia untuk subuh terus. Bila tidurnya? Dalam perjalanan daripada Musdalifah nak pergi hotel, bila waktu musim haji, suara saya dengar lagi tak? Allah Sayyidina Muhammad. Okey. Dengar Ustazah, dengar. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau musim haji, perjalanan 30 minit menjadi 3 jam. Pada musim haji. Subhanallah. Kak Amira dia terkeluar. Apalah comel Kak Turini bila saya hilang Kak Amira ni. Nampak baju hijau putih ni. Terima kasihlah Kak kerana memakainya. Mana skrin kau Kak? Hilang. Tiba-tiba anjing pula yang keluar ni. Kak Ramsia, tutup suara Kak Ramsia. Minta maaf. Bunyi suara lain. Mana Kak Amira punya slide ni? Tak apalah, aku tengok buku je lah. Tiba-tiba bunyi anjing main mana? Ada kampung lain tu, kampung lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bu, bila cerita malam hari raya ni, kalaulah kita tak pernah qiyam, kita ada malam hari raya ni lagi 5 bulan. Lebih kurang 5 bulan. Cuba berazam daripada sekarang nak menghidupkan malam hari raya dan juga nak solat sunat hari raya. Ajak semua ahli keluarga. Pagi raya tu kosongkan rumah. Jangan ada siapa kat rumah. Termasuk yang tak solat supaya mereka boleh mendengar khutbah hari raya.
Okay? Supaya mereka boleh mendengar khutbah hari raya. Itu adalah perkara yang dituntut di dalam syariat Nabi SAW. Sama ada makzurah ataupun tak makzurah, seluruhnya disunatkan untuk berkumpul untuk mendengar nasihat pada pagi hari raya itu selepas solat hari raya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya doakan seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini dan juga keluarga saya, keluarga kita seluruhnya dimanapun berada, bila dengar je nak hari raya puasa ataupun hari raya haji, kecuali mereka yang menunaikan fardu haji, Allahumma salli ala Muhammad, maka bersiap siagalah, bersiap sedialah untuk apa? Untuk kita menunaikan solat sunat hari raya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan hidupkanlah malam hari raya itu. Kerana pada malam hari raya itu ada banyak kemakbulan doa dan dibuka seluas-luasnya langit dunia ini. Allah akan menerima segala apa hajat dan apa yang kita fikirkan untuk meminta sepanjang tahun yang berbaki itu, insya-Allah. Insya-Allah, moga-moga Allah pilih kita lah tahun ini 1445 Hijrah ini untuk membawa seluruh keluarga kita beramal dengan sunnah yang besar ini. Mula-mula mandi pukul tengah malam, kemudian qiyam. Tapi kalau tidur sekejap-sekejap bangun, tak kisahlah. Yang penting kita dah buat sekali seumur hidup, sudah memadai di sisi Allah, dan dia dikira sebagai satu bekalan yang akan menjadi perkara yang akan dibanggakan oleh Nabi SAW kelak di hari akhirat. Sebab malam raya ni jarang orang nak duduk sendiri-sendiri minta doa banyak pada Allah. Sebab hari raya kan, biasa nak kumpul-kumpul, nak borak-borak, nak buat macam-macam. Bukan tak boleh berborak, tapi jangan semuanya dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan kalau ia berborak pun, pastikan borak-boraknya bukan borak kosong. Ada borak pada perbualan itu, ada menyatakan tentang perkara-perkara kebaikan. InsyaAllah. Jadi, bermula pada tahun ini, berazamlah, berdoalah, bermohon pada Allah. Pilihlah kita semua ya Allah. Pilih kami ya Allah untuk beramal dengan satu sunnah yang besar ini. Moga apabila kami pernah melakukan perkara ini walaupun sekali, Engkau akan mengenali kami kelak ya Rasulullah. Engkau akan menerima amalan kami ya Allah. InsyaAllah. Itu adalah berkaitan dengan mandi pada 2 hari raya. Ada soalan? Okey ni? Okey. Semuanya diam, senyap, mendengar tu maksudnya faham lah tu. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mandi yang ketiga, mandi sunat yang ketiga adalah mandi gerhana matahari dan bulan. Siapa yang pernah mandi gerhana matahari dan bulan, angkat tangan. Angkat dekat skrin. Hai. Seorang je, tak ada. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Tapi tu maksudnya tak angkat tangan ni tak pernah mandi gerhana bulan dengan matahari lah, maksudnya tak ada orang seorang pun angkat tangan. Oh, rupanya tak pernah mandi. Tak pernah mandi gerhana matahari dengan gerhana bulan. Patutlah tak ada orang angkat. Astaghfirullahaladzim. Aku ingat dia orang tak dengar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Boleh Kak Amira? Boleh. Oh, macam-macam dengar suara hari ni lah. So, apa Kak Amira ni? Boleh tak Kak Amira? Okey, mandi sunat gerhana. Maaf Ustazah. Lain kacau. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, sesiapa yang tulis tak pernah tu berazam. Akhir zaman ni, gerhana bulan dengan gerhana matahari akan berlaku kerap. Sepanjang 6 bulan pertama ni, dekat 5 kali dah berlaku gerhana bulan. Pernah dengar ke tidak? Dalam 5 bulan ni ada lebih dekat 5 kali, dekat 6 kali. Ada gerhana bulan dengan gerhana matahari. Tak pernah. Serius lah, tak pernah. Baru tahu ada mandi-mandi. La ilaha illallah.
Bukan mandi-mandi Kak Maisara, mandi sunat. Mandi-mandi pula betul-betul kakakku ni lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkejut aku mandi-mandi. Mandi sunat. Okey. Muka surat 99. Disunatkan mandi ketika hendak mendirikan solat gerhana matahari dan bulan. Habis tu ibu-ibu mandi gerhana minta maaf, solat gerhana matahari dengan gerhana bulan ambil semayang je lah. Memang semua orang mandi tahu lah. Tak ada lapas tak kira mandi lah. Dia tak kira dia mandi biasa je. Astagfirullahaladzim, Allahumma minta maaf. Mandi harus je. Mandi harus tu mandi apa? Mandi biasa je. So mulai hari ini, ibu-ibu yang mendengar, ini memang besar lah tanggungjawab asatizah yang sebenarnya. Ya Rabbi ya Karim. Ini betul-betul lah. Kena bagi tahu dengan Ustaz Eli, dengan Ustaz Khairul Fahmi, dengan seluruh Ustaz Gubernur Iman ni. Ustaz, kami tak pernah dengar mandi sunat gerhana. Dia orang lama dah dekat gerhana bulan lah. Dekat Gubernur Iman. Gerhana bulan lah. Tak tahu Ustazah selama ni tahu pasal solat sunat je. Tak pernah first time dengar. Ya Rabbi ya Karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunkan kami ya Allah. Kami. Para asatizah ni tak menyampaikan ilmu dengan sebenar. Ampunkan kami ya Allah. Bukan salah mereka ya Allah. Salah kami ya Allah. Kerana kami tak menyampaikan ilmu ini dengan jelas ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Walaupun kita boleh cakap mandi sunat je Ustazah. Ya betul mandi sunat je. Tapi ini adalah salah satu mandi sunat yang dituntut di dalam mazhab Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Mesti masuk kelas fiqh. Silalah. Promote pada seluruh mereka yang selama ni tak pernah. Pi tanya kawan-kawan, pi tanya. Kat ceramah-ceramah pun tak pernah dengar. Dia kat kelas fiqh je dia. Kat kelas fiqh je, insyaAllah. Kat kelas fiqh confirm dengar. Subhanallah. Waalaikumsalam. Sekejap ada tetamu. Sebentar Memang tak pernah dengar. First time dengar. Alhamdulillah dah dengar sekarang. Sekejap Boleh Ustazah. First time dengar. Tak pernah dengar. Dia tahu mandi saja. Semayang saja. Tapi mandi tak pernah dengar. Ni first time kan? First time dengar. Masih Kak. Ni first time dengar. Alhamdulillah dah dengar Kak. Selamatlah tanggungjawab saya kat dunia ni hari ni. Ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Selamat kakak-kakak Gubernur Iman semua. Sahabat-sahabat Gubernur Iman. Keluarga besar Gubernur Iman. Bagi tahu ke keluarga kalian bahawa pensyariatan sunat mandi bagi mendirikan solat gerhana matahari dan bulan. Apakah dalilnya? Dia dikiaskan kepada sembahyang Jumaat. Ini kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang sama dari segi disyaratkan berjamaah dan perhimpunan orang ramai untuk melaksanakannya. Sebab mandi solat gerhana ni memang boleh seorang diri. Boleh sunat seorang diri boleh, tak ada masalah. Tetapi ia digalakkan untuk solat berjamaah seperti solat Jumaat. Kenapa mesti nak mandi? Sebab solat Jumaat nak mandi sebab apa? Sebab nak berkumpul ramai-ramai. Baca buku fiqh pun tak terbaca. Baca buku apa Kak? Kalau fiqh buku tak baca. Sila beli buku fiqh. Tanya Kak Amira mana nak beli. Minta Kak Amira belanja. Tiba-tiba Kak Amira kena belanja. Buku fiqh manhaji ni muka surat 99. Waktu mandi solat gerhana ini, Allahumma salli ala Muhammad, apabila mula berlaku gerhana. Kalau gerhana berlaku pukul 5 petang, anda boleh start mandi. Tamat bila? Bila hilang gerhana. Maksudnya kalau dah bukannya mandi sepanjang gerhana tu, tidak. Kalau lah kita tiba-tiba kita tahu ada gerhana, masa tu kita dah tahu gerhana tu dah tengah-tengah. Maksudnya dah pertengahan. Daripada pukul 5, pukul 6. Pukul 6. Pukul 5, pukul 6. Pukul 7 tu dah nak habis. Pukul 8 kira selesai lah gerhana tu. Bukan 3 jam je tu kan. Paling lewat untuk mandi adalah bila gerhana itu hampir penghabisan.
Tu maksudnya. Kalau dengar je terus buat niat. Tapi jangan mandi aja, lepas tu solat lah. Solat sunat gerhana. Buat solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana berapa rakaat? Soalan saya. Dua rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, siapa yang vote 2 rakaat? 4. Tulis. Masing-masing tulis kat situ. Sania Ondali 2 rakaat. Kak lain silakan. Saya buka. Sebelum saya tutup petang ni. Apa buka Kak Amira jadi besar pula ni? 2. Okey, semua cakap 2. Lagi? Anda yakin dengan jawapan anda? Lagi? Makan. Tadi ni ada anak call. Kenapa? Apa muskilah? Soalan saya dengar tak Kak Amira? Ulang balik Ustazah. Astaghfirullahaladzim. Innallahu Ada gangguan call tadi. Kenapa? Habis seluruh Malaysia dengar. Berapa rakaat solat gerhana? Berapa rakaat? 2 kot. Jawab. Jangan cakap 2 kod aja. Tulis macam orang lain. 2. Oh kena tulis Baik. Ya, tulis. Sebab dia akan jadi bukti. Ada rakaman kan? Okey, semua orang vote 2 rakaat. Dua. Dia 2 rakaat aja ke? Dalam 2 rakaat ada apa? Kata pernah solat gerhana. Rokok. Dia ada 4 kali Dia boleh. Fatihah. Lepas tu rokok. 4 lah. Biasalah. Dan 4 sujud. Betul? 2 rakaat, 4 rukuk. 4 rokok, 4 sujud lah. Tapi 2 rakaat. 4 4 kali Fatihah. 4 kali Fatihah. Betul. Siapa setuju dengan Bunda Nur? Angkat tangan. Tak ada orang setuju dengan kau ke? Bunda? Okey, Kak Nurini. Lagi. Angkat tangan. Siapa yang setuju? Silakan. Lagi. Kak Rubiah setuju. Dekat Happy pun setuju dengan Bunda Nur kat sini. Setuju dengan Bunda Nur. Kak Haziza. Kau orang dah Google kan sebenarnya kan? Betul Ustazah dah Google. Kalau tak Google ni. Tak Tanya, ada tanya Google. Ustaz Google. Mau semua cakap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Saya tak Google Ustazah. Saya tak Google. Saya pakai bubuh yang 2 rakaat. Yelah, setakat bubuh 2 rakaat je. Belum selesai dengan 2 rakaat tu. Tapi bila Betul, tadi kan Ustazah kan dia ada 4 Fatihah tadi. ya. Tu 4 rokok, ada 4 sujud dalam 2 rakaat tu lah. Lepas tu Maknanya kita macam biasa baca Fatihah awal tu. Lepas tu kita rokok, bangun balik tu nak iktidal tu baca Fatihah lagi. ya. Lepas tu teruskanlah selesai bagi semua kita punya apa orang kata rukun tu, masuk yang kedua pun macam tu jugalah. Okey. Lepas tu akhirnya dalam kitab ni ada sebenarnya. Cuba tengok. Tak payah tengok Google sebenarnya. Yang lain-lain tu macam semayang biasa lah Ustazah kan. Yang lain macam solat biasa kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat sunat gerhana ni ada 2 kaedah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ada 2 kaedah. Okey. Jadi perkara yang paling utama sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Dia yang paling utama yang kebiasaannya adalah yang Bunda Nur ceritakan tadi itulah, detail tadi tu. Betul lah tu. Nanti insya-Allah kita akan belajar bagaimana kaifiat solat gerhana ni. Ada jawapan dekat saya punya FB, ada seorang sahabat saya ni, sahabat dalam FB ni, dia bagi jawapan. Lepas tu dia sengih. Sebab dia dah belajar kitab ni, ada tempat yang dah habis dan dah belajar pun. Tapi cara yang disebutkan tadi tu begitulah antara kaedah dia. Antara kaedah dia. 2 rakaat dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab ada kita akan rukuk dan sujud itu dalam 2 rakaat. 2 pada rakaat pertama, 2 pada rakaat yang kedua. Sujud 2 pada rakaat yang kedua, 2 pada rakaat yang sujud pada rakaat yang kedua. Jadi maksudnya jadi 4 lah kat situ. Betul lah tadi tu. Tapi kita tak akan bincangkan itu pada hari ini. Kita cuma nak tahu bahawa dalam menunaikan solat sunat gerhana ini, dia disunatkan untuk mandi. Dan pensyariatan mandi ini adalah perkara yang disyariatkan oleh Nabi SAW dan disokong oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini, dan ia bertepatan dengan dalil solat Jumaat kerana berkumpul ramai-ramai. Soalannya tadi saya dah jawab pada permulaan, kalau kita sembahyang sendiri boleh tak? Boleh. Kita boleh sembahyang sendiri. Okay? Boleh juga. Walaupun ada khutbah tu, tak ada masalah. Tetapi pastikan sebelum nak solat sunat gerhana, sekarang ni kita dah tahu, kita disunatkan untuk mandi sunat gerhana dahulu. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dia solatul kusuf ataupun khusuf. Dia bil kha atau bil kaf. Bil kha atau bil kaf. Sebenarnya kalau tersilap sebut dua-dua tu pun, dua-dua boleh guna pakai saja. Khusuf boleh dipanggil gerhana bulan, kusuf pun boleh sebenarnya. Tetapi kebanyakan masyarakat menggunakan salah satu daripadanya. Dia kata salah, ini gerhana bulan. Sebenarnya dalam istilah bahasa Arab, kedua-duanya diistilah gerhana sama ada bulan atau matahari dengan kedua-dua nama itu. Kusuf ataupun kusuf. Tapi dalam kitab ni diterangkan bahawa gerhana matahari dipanggil sebagai kusuf dan gerhana bulan sebagai khusuf. Bulan kha, matahari kaf. Tapi kalau tiba-tiba tersalah sebut pun, dua-dua boleh diterima sebenarnya. InsyaAllah. Dan sekali lagi, waktu mandi untuk solat gerhana matahari dan bulan ialah mula berlaku gerhana dan tamat apabila hilangnya gerhana itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tiada soalan, bagi solat di sini. Saya. Sunat mandi untuk solat gerhana dan solat gerhana matahari dan gerhana bulan ni, dalilnya pakai kias solat Jumaat ni. Kenapa ya? Ya. Kenapa? Kalau dalil ni, kalau tanya kenapa, besar tau nak jawab. Dan saya tak ada jawapan dia sebenarnya. Tetapi saya boleh kaitkan apabila dia menggunakan kias, dia tak ada dalil khusus berkaitan solat gerhana ini untuk disunatkan. Solat dia tu sebenarnya kalau ikutkan, dia hanya diberitahu oleh pada zaman Rasulullah. Dia dituduh oleh orang musyrikin Mekah ni kerana kematian anak andanya. Mereka menyatakan solat gerhana ini kerana ada musibah. Tapi sebenarnya tidak. Dan Rasulullah menegakkan dalam hadis yang lain bahawa tidaklah kerana solat gerhana itu kerana satu-satu kematian atau satu-satu keburukan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi apabila nak solat ni, cara dia sama macam solat Jumaat. Kerana dia kena berkumpul ramai-ramai. Sunnahnya kena berkumpul seperti solat Jumaat. Dia bukan solat yang fardukan. Dia bukan solat yang difardukan, mandinya juga bukan mandi yang difardukan. Sebab itu dia menggunakan dalil kias sudah memadai untuk menjadi satu amalan. Kerana kias adalah di antara dalil yang
Tak tahu mestinya jawabnya. Dalil yang Kak Amnira dia tutup muka. Tengok. Asyik ada panggil masuk je subhanallah. Dalil Maaf. dalil Dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Dalil yang Kak Amnira, Hasan. kau hari ni kau kena denda dengan aku sebenarnya. Daripada tadi kau tak concentrate jadi admin. maaf. Tengok tu. Tengok. Suara aku Masuk ya Allah. tutup suara. Dah bergema-gema dah suara aku tu. Tuah betul. Bu, dengar baik-baik. Kias ni adalah dalil apa? Di antara dalil yang Syariat kan? Allahumma salli alaihi. Korang memang kena buat revision balik lah ni. Lemah. Dalil lemah. Ya Robi, dalil yang lemah Kak Wan. Aku cari engkau kat Seri Kembangan besok. Okey. Di antara dalil-dalil syariat Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah dalil do'if. Betul-betul. Hasan. Apa benda dalil Hasan semua korang ni? La ilaha illallah. Apa benda dalil Hasan semua korang ni? La ilaha illallah. Dalil yang sahih. Tutup suara kau Kak Aminah. Kak Ajar Rosniati tak ada ke ni? Yang nak bertanggungjawab semua salah jawab ni? Bunda Nur lah bertanggungjawab lah. Kak Aminah tutup skrin. Tak tahu ibu tak ada. Menjawab juga tu lagi tu ibu tak ada. Bunda Nur lah bertanggungjawab. Tutup tu. Bunda habis dah Nur kita pun belajar. tak tahu. Tak tahu Ustazah. Bunda Nur tak tahu juga. Tutup skrin. Kalau kias ni bukan ke dasar hukum dia tu macam lebih kurang pada daripada hadis-hadis daripada ijtima' juga ke Ustazah? Memanglah. Kak Amira, stop presenting Kak Amira. Nampak semua benda dekat handphone kau. Betul Kak Amira ni lah. Ibu-ibu, kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pensyariatan Nabi Muhammad SAW, dia ada dalil bagi setiap syariat. Dan dalil yang paling utama adalah yang pertama. Dalil yang sahih. Betul. Tak tahu lah Ustaz. Saya tak tanya sahih atau tak sahih. Dalil pertama adalah kita mesti rujuk Al-Quran. Yang kedua kena rujuk Sunnah. sunnah apa? Hadis. Sunnah apa? Sunnah hadis. Sunnah Nabi. Betul kakak-kakak aku ni lah. Aku baru nak senyum hari Maulid Rasul ni. Ustazah, kami budak baru belajar. Kak Zarina. Maafkan kami. Kak Zarina. Ya. Kelas ni dah masuk muka surat 100. Dalil ni dia masa mula-mula belajar dulu. Masuknya dah ingat-ingat lupa ni. Betul. Ustazah, yang murid-murid masuk ni semuanya 50 ke atas. Bukan 5 tahun ke bawah. Faham-faham je lah. Ini semua alasan. Tak adalah, saya gurau je. Okey, dengar. InsyaAllah. Dalil yang ketiga. Apa-apa pun kami nak belajar. Dalil yang ketiga. Al-Ijma'. Ijma'ul ulama. Oh, yang itu ke? Tahu dah. Kau boleh berani cakap tahu dah lepas tu kau dah buat salah banyak. InsyaAllah, maaf. Yang keempat apa? Al-Qiyas. Al-Qiyas lah tadi tu. Itu
jawapan soalan pada Kak Amira yang tanya tadi. Kenapa mesti dikiaskan dengan solat Jumaat? Sebab dia adalah antara tanda satu ibadah itu boleh dilaksanakan. Saya bukan marah. Nak bagi jelas ni. Aku rasa macam nak buka balik kelas ni pada awal. Tapi tak payah. Cari je kelas saya yang awal. Sebab kelas ni ada banyak pengulangan. Ada 2 kelas yang masih di awal dia. Subhanallah walillahilham. CPU lama ke, CPU korap ke, apa semua tu, mintalah pada Allah, moga-moga Allah bagi izin untuk kita terus belajar dan memahami syariat Nabi Muhammad SAW ini, insyaAllah. Saya tak marah Kak. Saya suka bila ibu-ibu nak jawab dan berusaha menjawab. Jadi setiap perkara apabila ditanya kat sini, dia tak ada dalil lain ke? Soalan ni macam senang, tak ada dalil lain ke? Kenapa dia guna kias? Macam tadi tu kan, Kak Amina tanya kan? Kias itu adalah salah satu daripada dalil yang utama dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Wallahu a'lam bisawab. Jadi moga-moga pada petang ini apabila Allah memberikan kita kefahaman yang tinggi tentang bagaimana satu-satu ibadah itu dilakukan, dan saya bersyukur ibu-ibu hari ini boleh dengar tentang syariat mandi sunat gerhana. Moga-moga apabila kalian menemui satu iklan, insya-Allah dalam masa beberapa bulan ni akan ada iklan lagi. Akan ada gerhana, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Berniat dan berazam. Untuk apa? Untuk beramal. Mandi sunat gerhana. Tapi jangan mandi je. Kecuali kalian makzurah orang perempuan. Boleh mandi sunat gerhana. Tapi tak perlu solat. Tapi kalau kita boleh solat, kita mandi sunat gerhana. Kemudian kita pergilah ke masjid. Ataupun kalau tak pergi masjid, kita buatlah di rumah untuk menyelesaikan sunnah yang dituntut dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya doakan kakak-kakak semua, keluarga besar Gemenur Iman petang ini yang boleh jadi ada yang pernah mendengar ataupun pertama kali mendengar, yang tak pernah buat, semua akan dipilih oleh Allah untuk beramal insya-Allah. Dengan pada petang ini insya-Allah. Dan moga-moga kita akan dapat menggembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat gembira, sangat bahagia apabila umatnya beramal dengan sunnah walaupun sekecil-kecil sunnah. Tetapi sunnah untuk mandi sunat, antaranya mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya, 2 hari raya, mandi sunat gerhana. Kemudian selepas ini kita akan belajar tentang mandi sunat istisqa, mandi sunat minta hujan. Semua ini adalah perkara yang dituntut di sisi Nabi Muhammad SAW mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Moga Allah menerima permohonan kita pada petang ini insya-Allah. Bertepatan untuk sebelum berakhirnya waktu 12 Rabiul Awal ini di Malaysia, di Brunei dan juga di sekitarnya ataupun di mana pun berada, kita masih dalam bulan Rabiul Awal ini. Ya Allah, ampunkan kami jika selama ini kami tidak mempelajari dan memahami banyak perkara tentang sunnah Nabi. Moga-moga sedikit sebanyak apabila bersama dalam majlis ilmu ini, kami akan diberikan kebaikan yang besar kerana diberikan peluang untuk belajar dan memahami. Kalaulah kami tak faham, beri kami untuk terus belajar ya Allah dan dapat memahami segala syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih untuk keberadaan dan kehadiran keseluruhannya dengan kita sama-sama memakai antara pakaian dan warna yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Moga-moga Allah menerima sedikit usaha kecil kita ini untuk kebersamaan ini. Moga Allah redha dan moga Allah memandang kita semua sebagai umat yang bersungguh-sungguh menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu akhirnya saya silakan. Ustazah nak tanya sikit boleh tak soalan? Kena nak tutup. Saya nak tanya satu soalan Ustazah. Silakan Kak Nuraini. Kita kan dalam kita boleh order barang set untuk kapan kematian kita lah kan. Order untuk kafan kan. Ada banyak kan orang jual kan dalam online kan. Tapi Ustazah saya tanya,
baju tu untuk kita pakai kalau kita jenazah ni, baju tu bolehkah kita jahit sendiri? Pasal dalam set tu saya tengok tak ada baju, dia ada cawat saja. Baju tu bolehkah kita Kalau jahit set sendiri? tu tak ada baju, set tu tak komplit. Tak ada baju, dia ada cawat saja saya tengok. Tak ada. Dia kena cari yang komplit. Dia memang ada komplit. Ustazah tahu tak ada jual kat mana? Ada Google ada banyak, insyaAllah. Ada ya? Set tu ada, Saya tengok. insyaAllah. Okay, Nak jahit sendiri ke baju jenazah sendiri? Jangan. Saya ingat. Jangan. Jangan jahit Tak sendiri. boleh. Dia tidak disunatkan buat begitu. Tak boleh. Beli Oh je. ya ke? Jangan. Oh ya ke? Jangan jahit sendiri. Orang lain akan jahitkan untuk kita. Sebenarnya dia tidak berjahit pun. Yalah. Saya kalau tak saya ingat saya boleh jahit sendiri. Dia tidak berjahit. Dia ikat tali-tali je kan? Ya saya. Dia tidak berjahit. Dia macam nak pergi tu. Kalau orang lelaki tu dia nak pergi umrah dengan haji tu. Orang perempuan tak nak, tapi kita pun nanti meninggal tidak pakai baju yang berjahit. Dia disarung-sarungkan saja dan diikat saja. Allah. Kalau jahit sendiri meninggal kak. Kita hidup lagi ni jangan. Nanti orang yang hidup akan selesaikan. InsyaAllah. Okey Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Aminirah. Wallahu'alam. Saya nak tanya sikit. Ya Kak. Ada yang kat tangan tu, tak perlulah. Kok dia nak tanya ke apa? Ya Kak Aminirah. Dan 40 kan? Masya Allah. Tak Ya Kak Jumini nak tanya sekejap. Silakan Kak Jumini. Alhamdulillah. Kak Aminirah. Sekejap. Kak Aminirah punya line pun tak Boleh ke clear. Zaza? Boleh, tak apa. Saya bagi ruang. Ya Kak Jumini. Sunat ni dengan mandi sunat ni kalau kita tak buat berdosa misalnya. Tak berdosa. Tak buat tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau buat dapat pahala. Dengan arti kata kalau mengikut keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bila kita tak buat perkara sunat, kita kerugian besar lah. Dan kita akan menyesal kelak di hari akhirat. Kerana tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW bila kita dah belajar. Ya Allah, kenapa aku kena belajar pula petani? Kalau tahu aku tak payah belajar. Itu lagi berat dan tidak jawab pada Allah SWT kalau tak belajar. Sekurang-kurangnya kita belajar, kita boleh beramal sekali. Bila sekali boleh beramal, insya-Allah. Moga-moga Allah akan menerima amalan kita walaupun sekali seumur hidup. Tetapi kalau boleh berkali-kali, saya doakan semuanya akan diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT. InsyaAllah. Terima kasih untuk pertanyaan. Kita serahkan kepada admin petang ini. Sebab dah nak maghrib ni. Silakan. Wallahualam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakatillah. Ustazah atas perkongsian hari ini. Rasanya banyak yang kita dapat hari ini. Moga bertambah amalan kita, bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Alhamdulillah. Sikit ibahan kuliah hari ini Ustazah. Kuliah maghrib kita hari ini 8 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk. Dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran dan makhrajul huruf pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Mohon maaf. Sekali lagi minta Ustazah untuk bacakan tasbih kafarah dan surah Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yasba'una syakiya wa la matruda wa la mahruma. Wahab lana musi'ana li musina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Ya Allah, kami memohon keampunan kepadamu ya Allah. Banyaknya lalai kami ya Allah. Banyaknya kesilapan kami ya Allah. Banyaknya kekurangan kami ya Allah. Banyaknya ilmu yang kami belum belajar dan memahaminya ya Allah. Berikan kami peluang dan ruang ya Allah. Berterusan untuk memahami dan mempelajari segala syariat Nabi-Mu, kekasih-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Astaghfirullahalazim li wa lakum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.